So, Chapter 8, 8.3 Exercise Introduction to Compound Interest. So, let us see what is interest. The extra money paid by institution like banks or post office on money deposited. நம்ம பேங்க்கில் போஸ்ட் ஆஃபீஸில் ஒரு மணி டெபாசிட் பண்ணால் நமக்கு ஒரு அமௌண்ட்டு தருவாங்க, எக்ஸ்ட்ரா அமௌண்ட், தட் இஸ் கால்ட் அஸ் இன்ட்ரெஸ்ட். அதே மாதிரி when we borrow also we need to pay extra amount from what we have borrowed, more than what we have borrowed. That extra amount is called as interest. So interest is the extra money paid by institution like banks or post offices or money deposited with them. Interest is also paid by people when they borrow money. We already know how to calculate simple interest. Simple interest oda formula இதுதான். PNR by 100, where P is the principal, N is the number of years and R is the rate of interest. So நம்ம இப்போ ஒரு example, a sum of rupees 10,000 is borrowed at the rate of interest 15% per annum for 2 years. Find the simple interest on this sum and the amount to be paid at the end of 2 years. So solution வந்து என்ன, interest charged for 1 year is 15. So on 10,000 rupees the interest charged is, so for 100 rupees the charge is 15% னா அதான் அர்த்தம். So for 10,000 rupees, 15 by 100 into 10,000, that is 1,500. So interest for 2 years is 1,500 into 2, 3,000. So principal is 10,000 and interest is 3,000. 13,000 is the amount at the end of 2 years. So direct principal and the simple interest formula calculate பண்ணா 10,000 into 2 into 15 by 100. 2 cancel ஆயிடும். So 15 2s are 30 into 100 is 3,000. So 3,000 is the simple interest. 10,000 plus 3,000, 13,000 is the amount. So calculating compound interest. A sum of 20,000 is borrowed. இப்போ simple interest கண்டுபிடிச்சோம். இப்போ compound interest எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? A sum of 20,000 is borrowed by Hina for 2 years at an interest of 8% compounded annually. Find the compound interest and the amount she has to pay at the end of 2 years. Step 1, find the simple interest for 1 year. So simple interest நம்ம calculate பண்ண PNR by 100, that is equal to 1,600. So 20,000 plus 1,600 is 21,600. Step 2, again find the interest on 21,600. இப்போ ஃபஸ்ட் இயர்க்கு இன்ட்ரெஸ்ட் கிடச்சிட்டு அதை கூட்டி இதை பிரின்சிபலாக வச்சு நம்ம செகண்ட் இயர் இன்ட்ரெஸ்ட் கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ தட் இஸ் ஈக்குவல் டு 1,1728. ஸோ 21,600 ப்ளஸ் 1,728 equal to 23,328. So at the end of the second year, 23,328 Hina has to pay. நம்ம டைரெக்டாக வந்து இங்கே 2 போட்டு கண்டுபிடிப்போம். பட் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்டில் ஃபஸ்ட் இயர்க்கு இன்ட்ரெஸ்ட் கண்டுபிடிச்சி அந்த இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கும் ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் வருது. ஸோ அதுதான் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட். ஓகே, யூஸிங் a formula for compound interest. So let P equal to 5,000, R equal to 500. Simple interest எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? PNR by 100. So 5,000 into 5 by 100 into 1. So that is equal to 250. So SI is equal to PNR by 100. ஸோ அதுதான் அப்படி ஃபார்முலாவில் எழுதியிருக்கோம். இது அமௌண்ட் நம்பரில் எழுதியிருக்கோம், அது ஃபார்முலாவில் எழுதியிருக்கோம். தென் அமௌண்ட் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? 5,000 into this interest இல்லையா? ஸோ அமௌண்ட் ஈக்குவல் டு P1, இதுதான் P1 வச்சுருக்கோம். P1 into SI வந்து இது. ஸோ அப்படியே எழுதுது P1 into SI, P1 plus SI, P1 plus P1 into R by 100 is SI. ஸோ அது இதில் வந்து காமனாக எடுத்தால் என்ன வரும்? P1 காமனாக வெளில வந்துடும். ஸோ 1 plus R by 100 equal to P2. அதே மாதிரி இங்கே காமனாக எடுத்தோம்னா 5,000 வெளில வந்துடும். ஸோ 1 plus 5 by 100 equal to P2. இது நம்பரில் எழுதியிருக்கோம், இது வந்து ஜென்ரல் ஃபார்மில் எழுதியிருக்கோம். சரியா? தென் ஸ்டெப் 2, SI2 எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? இந்த P2க்கு இன்ட்டு 5 by 100 போட்டால் SI2 அதான் போட்டிருக்கோம். 5 into 1 plus 5 by 100 into 5 by 100. So that is equal to P2 into R by 100 SI2. ஸோ இப்போ வந்து 5,000 into 5 by 100 into 1 plus 5 by 100. ஸோ இந்த இது வந்து என்னது? P1. என்னது? P1 equal to 1 plus R by 100 is P1. ஸோ into R by 100. This is P1 into R by 100. அதுதான் போட்டிருக்கான். சரியா?
then P1 into R by 100 into 1 plus R by 100. P1 into R by 100 into 1 plus R by 100. Now 5000 into 1 plus 5 by 100. இது என்னது P2 இல்லையா? 5000 into 1 plus 5 by 100 is P2. இங்கே கொடுத்துருக்கோம் பாருங்க, that is P2. ஓகே, இப்போ இந்த P2க்கு இன்ட்ரெஸ்ட்னா இது அப்படியே போடுங்க, 5000 into 1 plus 5 by 100 into 5 by 100, that is amount. இது பிரின்சிபல். இந்த பிரின்சிபலுக்கு அமௌண்ட்டு நம்ம எஸ்ஐ கண்டுபிடிக்கிறோம். ஸோ அதையும் சேர்த்தா தானே இது வந்து அமௌண்ட் ஆகும். ஸோ P2 into SI2, இதுதான் P2 and this is SI2. ஓகே, தென் இப்போ இது எல்லாத்தையும் காமன் என்ன இருக்குது? 5000 into 1 plus 5 by 100 ரெண்டுத்துலேயும் காமனாக இருக்குது. அதை வெளியே எடுத்துருங்க. 5000 into 1 plus 5 by 100. ஸோ இதுக்கு வந்து 1, அதுக்கப்புறம் இதுக்கு என்னது 5 by 100, 1 plus 5 by 100. ஸோ P1 into 1 plus R by 100 plus P1 into R by 100 into 1 plus R by 100. இது ரெண்டுத்துலேயும் காமனாக என்ன இருக்குது? P1 1 plus R by 100 காமனாக இருக்குது. அதை அதை வெளியில் எடுத்துட்டோம்னா இதுக்கு 1 போட்டுப்போம். இன்ட்டு இங்கே என்ன இருக்குது? R by 100. ஸோ 1 plus R by 100, that is equal to P1 into 1 plus R by 100 the whole square, that is P3. So when you keep on doing this, then the general form becomes AN is equal to P1 into 1 plus R by 100 whole power n, or A is equal to P into 1 plus R by 100 whole power n. இதுதான் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்டோட ஃபார்முலா. இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் கண்டுபிடிக்கிறோம். சரியா? இந்த பக்கம் ஜெனரல் ஃபார்ம் எப்படி வந்ததுன்னு சொல்லிட்டேன். இப்போ இது எப்படி வருது நமக்கு? இது வந்து என்னது? P1, அதுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட்டு இது S1. சரியா? ஸோ அப்போ வந்து இது ரெண்டுத்துலேயும் அதே தான், இதில் இருக்க மாதிரியே தான். இந்த 5 into 1 plus 5 by 100 ரெண்டுத்துலேயும் காமனாக இருக்குது. வெளில எடுத்தோன்னா இதுக்கு 1 வரும், இது கூட என்ன இருக்குது? 5 by 100 இருக்குது. ஓகே, ஸோ 500 into 1 plus 5 by 100 ரெண்டு இருக்கிறதுனால ஹோல் ஸ்கொயர், that is equal to P3. So common form is P1 into 1 plus R by 100 whole power n. That is the general form. P1 into 1 plus R by 100 whole power n. So A amount equal to P into 1 plus R by 100 whole power n. That is the formula. So general formula for general form எப்படி ஒரு அமௌண்ட் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு அப்படின்னா, என்ன நம்பருக்கு வேணாலும் இந்த ஃபார்முலா போட்டால் நம்ம அமௌண்ட் கண்டுபிடிச்சிடலாம். Amount equal to P1 into 1 plus R by 100 whole power n, where P is the principal, R is the rate of interest and n is the number of years. So A equal to P into 1 plus R by 100 whole power n. This is the general form to find out, formula to find out amount. So CI எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது பார்க்கலாம். Amount minus principal is CI. So example, find the CI on 12,600 for 2 years at 10% per annum compounded annually. Solution வந்து A equal to P into 1 plus R by 100 whole power n. So P is equal to 12,600. Okay, year வந்து 2 years, R வந்து 10%. So 12,600 into 1 plus 10 by 100 the whole square. So 12,600 into இந்த LCM எடுத்தோம்னா 110 by 100 in whole square வரும். சரியா? 12,600 into இது ஒரு 0 கேன்சல் பண்ணிட்டோம்னா 11 by 10 the whole square. So 12,600 into 11 by 10 into 11 by 10, இந்த 10 இந்த 10 0, 10 into 10 100, ரெண்டு 0 போயிடும். So 126 into 11 into 11 in 11, that is equal to 15,246. So what is the compound interest? Amount minus principal, இதுதான் நமக்கு கிடைச்சிருக்கிற amount 15,246. So what is the principal? Principal is 12,600. So அதை மைனஸ் பண்ணினோம்னா நமக்கு 2,646 is the compound interest. இந்த compound interest எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? P into 1 plus R by 100 whole power n வச்சு பார்த்துட்டோம். இப்போ வந்து rate compounded annually or half yearly or semi annually, இயர்லியாகவும் பண்ணலாம், ஹாஃப் இயர்லியாகவும் பண்ணலாம்.
அது எப்படி பண்ணுறது அப்போது? லெட் த அமௌண்ட் பி 100. வாட் ஹேப்பன்ஸ் டு 100 rupees ஓவர் அ பீரியட் ஆஃப் 1 year இஃப் அன் இன்ட்ரெஸ்ட் இஸ் காம்பவுண்டட் ஆனுவலி ஆர் ஹாஃப் இயர்லி? நம்ம ஆனுவலாக இன்ட்ரெஸ்ட் கால்குலேட் பண்ணால் எப்படி வருது, ஹாஃப் இயர்லியாக இன்ட்ரெஸ்ட் கால்குலேட் பண்ணால் எப்படி வருதுன்றதை பார்க்கலாம். ஓகே, ஸோ நம்ம P ஈக்குவல் டு 100 at 10% rate of interest per annum compounded annually. இந்த பக்கம் வந்து 1 இயர்க்கு கால்குலேட் பண்ண போகிறோம். இந்த பக்கம் வந்து P ஈக்குவல் டு 100 at the rate of 10% per annum compounded half yearly. இது 6 months கால்குலேட் பண்ண போகிறோம். இப்போ அது 1 இயர்க்கு இன்ட்ரெஸ்ட் என்ன? P into N into R by 100. ஸோ இது P, இது R, இது வந்து N. 1 year இது 100 rupees per principal, 10% rate of interest 1 year இது. So in the 100 cancel anna 10 is the rate of interest. So principal is 100, interest is 10. So amount is 100 plus 10, 110 for 1 year. Okay, இப்போ இந்த பக்கம் பார்க்கலாம் 6 monthsக்கு. Time equal to 6 months, that is half year. So interest என்ன? PNR by 100. Principal then R rate of interest, இது N வந்து half year 1 by 2 by 100. PNR by 100. இப்போ என்ன ஆகும்? இந்த 100 இந்த 100 கேன்சல் ஆகிடும், இந்த 2 இந்த 10 கேன்சல் ஆனால் 5. சரியா? ஸோ இன்ட்ரெஸ்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு 5 rupees. தேர்ஃபோர் அமௌண்ட் ஈக்குவல் டு 100 + 5 105 ஃபார் 6 months. ஓகே, இப்போ நெக்ஸ்ட்டு இன்ட்ரெஸ்ட் எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க? இதை பிரின்சிபலை வச்சு கண்டுபிடிக்கணும். இதுதான் பிரின்சிபல், இது வந்து ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட், இது வந்து ஹாஃப் இயர். ஓகே, இது ஹாஃப் இயர், இது வந்து பை 100, PNR by 100. ஸோ இது P பிரின்சிபல், இது வந்து R, இது வந்து N by 100. ஓகே, இப்போ என்ன ஆகுதுன்னு பார்ப்போமா? ஸோ இப்போ இது வந்து என்னாகும்? இது கேன்சல் பண்ணால் 5 வரும். ஓகே, இதையும் கேன்சல் பண்ணால் இது 20 வருது. தென் இதை கேன்சல் பண்ணால் இது வந்து 5 4s are, இது வந்து 21 times. ஓகே, 21 times 21 by 4 is equal to 5.25. இதை கேன்சல் பண்ணனா 5.25. ஸோ 105 is the principal. அதுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் என்ன வந்தது? 5.25. அமௌண்ட் ஈக்குவல் டு 110.25. ஸோ நம்ம ஹாஃப் இயர்லியாக கால்குலேட் பண்ணால் 110.25 வருது. ஆனுவல் அப்படியே கால்குலேட் பண்ணால் 110 வருது. ஓகே, திஸ் இஸ் த டிஃப்ரென்ஸ். ஓகே, example, what amount is to be repaid on a loan of 12,000 for 1.5 years at 10% per annum compounded half yearly? So principal for first 6 months 12,000 rupees. So there are 3 half years in 1.5 years. ஸோ மொத்தம் ஒன்றரை வருஷத்தில் 3 6 மாதம் இருக்குது, அதனால் 3ன்னு போட்டுக்கணும். காம்பவுண்டிங் ஹேஸ் டு பி டன் 3 times. ஓகே, ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் இஸ் 10%, ஹாஃப் இயர்லினா 5%. ஓகே, ஸோ அமௌண்ட் ஈக்குவல் டு P இன்ட்டு 1 + R by 100 whole power n. 12,000 இன்ட்டு 1 + 5 by 100. ஏன்னா ஹாஃப் இயர்லின்னு 6 months சொல்கிறோம் இல்லையா? ஸோ 10%ல் பாதி 5% எடுத்துக்கணும். 1.5 years வந்து 3 6 மாதமாக எடுத்துட்டா 3 நீங்கள் போட்டுக்கணும். 3 times கால்குலேட் பண்ண போகிறோம். 6 மாதத்துக்கு 3 வாட்டி கால்குலேட் பண்ண போகிறோம். ஸோ இது 6 மாதத்துக்குனால 10% வந்து 5% ஆகிடும், ஹாஃப் இல்லையா ஆகிடும். அண்ட் 1.5 yearsல 3 6 months இருக்கிறதுனால இங்கே 3 போட்டுக்கணும். ஸோ 12,000 இன்ட்டு இது ரெண்டுத்துக்கு எல்சிஎம் பண்ணோம்னா 105 by 100 வரும். ஸோ ஹோல் பவர் 3னா 105 by 100 105 by 100 105 by 100. ஸோ இதையும் 5ஆல் கேன்சல் பண்ணால் 21 by 20 21 by 20 21 by 20. நம்ம இதை சால்வ் பண்ணோம்னா இதுதான் வரும். அமௌண்ட் ஈக்குவல் டு 13,891.50 அப்படின்னு வரும். 6 months அப்படி கால்குலேட் பண்ணிட்டோம்னா. ஓகே, ஸோ இப்போ நம்ம அந்த ஃபுல்லாக வந்து 1.5 yearsக்கு ஃபுல்லாக கால்குலேட் பண்ணோம், 3ஆக எடுத்துட்டேன். இப்போ வந்து 6 மாதத்துக்கு கால்குலேட் பண்ணோன்னு வச்சுக்கலாம். Principal for first 6 months is 12,000. So time period 6 months. So 10% வச்சுக்கலாம். 6 by 12 is half year. 10% வச்சுட்டா 6 மாதமாக கால்குலேட் பண்ணால் எப்படி வருது? ஃபஸ்ட்டு 6 months இன்ட்ரெஸ்ட் என்ன வருது? 12,000 into 10 into half by 100. சரியா? இப்போ இதையும் கேன்சல் பண்ணால் 100 கேன்சல் பண்ணால் இது 6,000
ஐம் சாரி, இது 2 கேன்சல் பண்ணால் 6000 வருது. தென் 6000ஐயும் 100ஐயும் கேன்சல் பண்ணால் 60 வருது. 60 into 10 வந்து 600. ஸோ 12,600 is the principal for the next 6 months. ஸோ இது வந்துட்டு 12,000 வந்து பிரின்சிபல், இதோட 600 கூட்டினா 12,600 is the principal for the next 6 months. ஸோ ஃபஸ்ட்டு 6 மந்த்ஸுக்கு 600 rupees இன்ட்ரெஸ்ட் வந்திருக்கு. இப்போ செகண்ட் 6 மந்த்ஸுக்கு 12,600 into 10 into half by 100 போடணும். பண்ணினா நமக்கு 630 வருது. அண்ட் திஸ் இஸ் தி பிரின்சிபல் ஃபார் த தேர்ட் பீரியட், மூணாவது 6 மந்த்ஸுக்கு. சரி, அப்போ 13,230 ரெண்டையும் கூட்டினா 13,230. that is equal to into 10 into half by 100 calculate பண்ணோம்னா நமக்கு 661.5 வருது. ஸோ இந்த 13,230 is the principal plus interest calculate பண்ணால் 13,891.50. ஸோ இப்படி பண்ணாலும் அதே தான் வருது, இப்படி பண்ணாலும் அதே தான் வருது. ஸோ அப்போ 1.5 years ஃபுல்லாக வச்சு காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் பண்ணாலும் இதே தான் வருது. 6 மந்த்ஸாக வச்சு நம்ம காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் 10% கால்குலேட் பண்ணாலும் சேம் ஆன்சர் தான் வருது. ஓகே, ஸோ இப்போ இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம். ஃபைண்ட் தி CI paid when a sum of rupees 10,000 is invested for 1 year and 3 months at 8.5% per annum compounded annually. ஸோ பிரின்சிபல் வந்து 10,000, எவ்வளோ 1 year 3 months, ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து 8.5%. ஸோ இது எப்படி பண்ணுறது? ஃபர்ஸ்ட் கன்வெர்ட் த டைம் இன் இயர்ஸ். ஸோ 1 year and 3 months, 1 year and 3 months. அப்போ என்ன ஆகும்? 1/3/12. ஸோ 3 வந்து 3/12 is 1/4, 1/4. ஸோ இது எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறது? 10,000 into 1 plus r by 100 into whole power 1/4. ஸோ 1/4 எப்படி கால்குலேட் பண்ணுது? ஃபஸ்ட்டு 1 இயர்க்கு கால்குலேட் பண்ணிவிட்டு 1/4க்கு சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் கால்குலேட் பண்ணி ஆட் பண்ணணும். சரியா? ஃபர்ஸ்ட் ஃபைண்ட் தி அமௌண்ட் ஃபார் 1 year, தென் யூஸ் தி அமௌண்ட் and find SI for the 1/4 of the year. ஓகேயா? அந்த மாதிரி தான் கண்டுபிடிக்கலாமா? ஸோ அமௌண்ட் ஈக்குவல் டு 10,000, தென் 8.5 என்ன பண்ணணும்? இம்ப்ராப்பர் ஃப்ராக்ஷனை வைக்கணும். 17/2. ஸோ 17/2 by 100, 100/1 வந்து 1/100 மாறினா இங்கே 200 ஆகிடும். 1 + 17/200, 1 + 17/2 100/1. இது தலைகீழ மாற்றி போட்டால் 1/100 ஆகிடும். ஸோ 17/200. ஓகே, இப்போ 10,000 into 2, இது ரெண்டு எல்சிஎம் எடுத்தோம்னா 217/200. ஸோ கேன்சல் பண்ணி மல்டிப்ளை பண்ணால் நமக்கு 10,850 கிடைக்கும். நவ் கால்குலேட் SI ஃபார், இது வந்து 10,850 இஸ் த அமௌண்ட் அட் த எண்ட் ஆஃப் த ஃபஸ்ட் இயர். அதுக்கப்புறம் என்ன கேட்குறான்? இன்னொரு 3 மாதங்கிறது 1/4 ஆஃப் தி இயர். இதுக்கு சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் கண்டுபிடிச்சி நம்ம அதோட ஆட் பண்ணோம் இந்த அமௌண்ட்டோட. ஓகேயா? ஸோ 1/4 850. ஸோ 10,850 into 1/4 into 17/2 into 100. ஓகே, இங்கே நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா இது 200 ஆகுறதுன்னு. ஓகே, அதே மாதிரி இது வந்து by 1 இருக்குது. இதை தலைகீழ எழுதி மாற்றி போடும்போது இது என்ன ஆகும்? 1/ன்னு வரும்போது கீழே 4 இருக்கும். 4 into 100 into 2 அப்படின்னா இது 800 ஆகிடும். ஸோ அதுதான் இங்கே போட்டிருக்கோம். 10,850 into 1 into 17 into 800. இந்த 100/1 தலைகீழ மாற்றி போடுறோம். அப்போ கீழே வந்து என்ன இருக்கும்? டினாமினேட்டரில் 4 into 100 into 2ன்னு இருக்கும். சரியா? அதுதான் 800. ஸோ 10,850 into 1 into 17/800 is equal to 230.56. So interest for the first year is 10,850 minus 10,000 வந்து 850. Interest for the 3 months, 1/4 of the year is equal to 230.50. So total interest is 850 plus 230.50, that is equal to 1,080.50. So compound interest is 1,080.50. That is the answer. Applications of compound interest formula, நம்ம எங்கெல்லாம் இதை அப்ளை பண்ண போகிறோம்? There are some situation where we would use the formula for calculation of amount in CI, compound interest. Here are few. Increase or decrease in population la compound interest கண்டுபிடிப்போம். The growth of bacteria if the rate of growth is known.
Then the value of an item if the price increases or decreases in the intermediate years. ஸோ இந்த மாதிரி இடங்களெல்லாம் நம்ம காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ஃபார்முலாவை அப்ளை பண்ணுவோம். சரியா? ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாமா? Example, the population of a city was 20,000 in the year 1997. It increased at the rate of 5% per annum. Find the population at the end of the year 2000. So 1997ல அவன் பாப்புலேஷன் இவ்வளோ சொல்கிறான், 5% at rate increase ஆகுது. ஸோ end of 2000 after 3 years என்ன ஆகும் பாப்புலேஷன் கேட்குறான். ஸோ சொல்யூஷன் என்ன? there is 5% increase in population every year. So every new year has new population. Thus we can say it is increasing in compounded form. So population in 1998 is 20,000 is the principal. Increase is 5% and 5 by 100 into 20,000 is 1000. So population for 1999 is 21,000 and increase in population is 5 by 100 into 21,000 is 1050. So then the population in 2000 is 21,000 plus 1050 is 22,050. So increase at 5% is 5 by 100 into 1550, that is equal to 1150. So at the end of 2000 the population is 22,050 plus 1150, that is equal to 23,150.5, or population at the end of the year. எப்படி இது நம்ம இயர் பை இயர் ஒரு இயராக கால்குலேட் பண்ணியிருக்கோம். சரியா? இது காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ஃபார்முலா வச்சு எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறது? P into 1 plus R by 100. So this is 20,000 plus 5 by 100, 5% increase 3 years. So 20,000 into the LCM எடுத்தால் என்ன வரும்? 100 plus 5, 105. 105 by 100, 105 by 100, 105 by 100 வரும். இது 5 அடித்தா 21 by 20, 21 by 20, 21 by 20, அதான் இங்கே போட்டிருக்கோம். சரியா? இப்போ இதை மாதிரியெல்லாம் கேன்சல் பண்ணி நம்ம வந்ததுன்னா இங்கே 2.5 into 21 into 21 into 21 வரும். இது 8,000. இதை கேன்சல் பண்ணுறோம். 8 2s are 16, 16,000 வரும். மிச்சம் 400 அப்படி போட்டானா இது 0.5 வருது. சரியா? ஸோ இதை கால்குலேட் பண்ணி பாருங்கள், யூ வில் கெட் இட். ஓகே, தென் 21 into 21 into 2.5, that is equal to 23,152.5 at the end of 2000. இதே தான் இங்கே வந்திருக்கு நமக்கு 23,152.5. இது ஒரு இயராக கால்குலேட் பண்ணி ஆட் பண்ணியிருக்கோம். இது ஃபார்முலா போட்டு ஒரே ஸ்ட்ரோக்கில் கண்டுபிடிக்கிறோம். தட்ஸ் த டிஃப்ரென்ஸ். ஓகே, இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம். A TV was bought at a price of rupees 21,000. After 1 year, the value of TV was depreciated by 5%. டெப்ரிசியேஷன்னா நம்ம ஒரு பொருளை யூஸ் பண்ணால் அதனோட யூஸ் பண்ணி அது தேய்மானம் இருக்கு இல்லையா, அதுதான் டெப்ரிசியேஷன். டெப்ரிசியேஷன் மீன்ஸ் ரிடக்ஷன் ஆஃப் வேல்யூ டியூ டு யூஸ் அண்ட் ஏஜ் ஆஃப் தி ஐட்டம். நம்ம யூஸ் பண்ண அதோட இதெல்லாம் தேஞ்சிட்டே போகும், அதுதான் அந்த டெப்ரிசியேஷன் வேல்யூ. ஃபைண்ட் த வேல்யூ ஆஃப் தி டிவி ஆஃப்டர் 1 year. ஸோ பிரின்சிபல் இஸ் 25,000, ரிடக்ஷன் இஸ் 5%, இயர் இஸ் 1 year. So 21,000 into 5 by 100 into 1 is equal to 1,050. ஸோ இது ரிடக்ஷன்னால நம்ம இந்த இதை மைனஸ் பண்ணணும். ஸோ 21,000 மைனஸ் 1,050 பண்ணால் 19,950 is the value of that TV at the end of the first year. ஓகே, ஸோ இதோட நமக்கு இன்ட்ரடக்ஷன் டு 8.3 முடிஞ்சிடுது. 8.3 எக்ஸசைஸை நான் அடுத்த வீடியோவில் உங்களுக்கு 8.3 சால்வ் பண்ணி கொடுக்குறேன். ஓகே.